Hello. See if I put my hand up. Hello. Chat. Hey, maybe they'll subscribe. ఏం అట్లా ప్లాడ్ అంటాను ఏం ఫీలింగ్ ఏందని నాకు అర్థం కాదు అంటే వాడు డిసైడ్ చేస్తారు So we need just one more person. See who I am. Show self view. Hello. Hello. ఏం పిలా Oh, you can't screen share. Who's there? Who's this? Sky Mark Zoom meeting. Hello. Right, let's see if he subscribed. No. No one subscribed yet. Get rid of that one. Hello. పంపిస్తా వాడేవాడు నాకు అర్థం గేర్లే వాళ్ళు ఎప్పుడు పెట్టింది అందరు పెట్టింది అందరు కలిసి పెట్టింది ఒక్కడు పెట్టింది Notifications, permissions, cookies. మీరు ఎట్లా ఒప్పుకున్నారా నాకు అర్థం కాదు రాకునికే Oh, I see. స్టార్ట్ చేయకూడదు వేసుకోరా నీ ఒక్కడు మాట్లాడుతున్నాడు పెద్ద పెద్ద మాటలు Get the browser going. Right. కలుపుకుని పోవాలి What the heck is this stuff? మంచిగా చెట్టు phone? కలుపుకపోతే నష్టం ఏముంది మనకు కాదంటే పక్కన కూడా డిసప్పాయింట్ అవుతారు Manage. 10 మంది ఒప్పుకునేటట్లు వాళ్ళే కానీ ఇండివిజువల్ కాదు Hello. Hello, darkness, my old friend. All right, let's see if we can get that back. This is my browser. Is reload. Let's see if we can reload it. Might be a bit of fun yet. Right. Join audio. Hello. How you doing? Oh my goodness. Hey, how you doing? I was wondering if somebody could like my YouTube channel so I can go to bed. Anyone do that? Much appreciated if you could. Just need somebody to like my YouTube channel. Hello. Hey, you good, mate? You're pretty cool. Nice nice people you got here. Lots of people coming in, I see. Is this crypto tech, is it? That's cool. Love crypto tech stuff. It's my favorite. Let's see. Oh, look at that. Hello. How you doing? Can somebody like my YouTube channel, please? That would be really good. Trying to get up to 8,000 users. I just need one more person. So I'm just going to give you guys the link. And you can, if you could, that'd be really nice. Let's see what we can do here. Let's see. Put it in the chat room again.
Meaning chat. YouTube. Disabled share. That's good. Right, let's go here. YouTube. I'm just getting the link. Oh, YouTubes. And then we've got, there we go. I'll just post it like 100 times, and then one of you guys might actually click on it. I think that's fair. Is anyone there? It's a bit weird, but I think I'm the only person in here now because everyone left. I'll just post it a few times because I'll probably return soon. So anyway, I thought I'd share that with you. Flat Panzer, that's yeah. So I don't know. What do you think? Do you think this crypto billionaire mindset is the real deal? That's the question, really, isn't it? Who do they think? All right, let's go into this. All right, let's see. What have we got at the moment? Have we got 8,000 yet? No, 799. It's not happening. I'm disappointed about that, you know. We will try and get into Jan Gregory's room because he's always good for a laugh. Blockchain, Jan Gregory, Ponzi Patrol, Jan Gregory. And we'll probably have to come up with a better name than that. Smarter Than Money, $1 billion mindset, ranked leaders, team, Smarter Than Money, Connect United, Tage. What's happened? Where's Jan Gregory then? I've got a whole database of Jan Gregory stuff because we're good mates. Cantaloupe. All right, come on. Give me a name for Jan Gregory. There he is. Got him already. All right, so what are we going to go for? We'll go for Alice E3. That's always a good one. Let's see what happens. Jan Gregory's room. And we're just going to open another window that you can't see. They've all disappeared, haven't they? We'll just see whether Jan Gregory actually loads up. Oh, meeting disconnected. Maybe coming back. I've got the camera on 3 times. That's always exciting. Look at that. Isn't that scary? I'll turn it on one more time. That is what you call Danny all over the screens. Oh, look at that. Isn't that funny? How many Dannys can you have in a stream? So I'm the only person in here 3 times. It's ridiculous, isn't it? It's not too bad going through. Look, I'll do this thing. Whoa. I wonder if I can get a screenshot of that. Might be good for somebody. Oh, hold on. Yeah. We got this. It work? I might have got one. I think I got one. Did I get a screenshot after all that? I think I did. That's a goodie. Anyway, let's see. How many subscribers have I got now? Have I got 8,000 yet? Then I can go to bed. No, 7,999. Just need one more subscriber. Okay, that's good. Anyway, I'm sick of that Zoom, so I'm getting rid of that. And it's just not happening. I'm going to go log into Jan Gregory's room and see whether he is going to do anything about it. And if not, that is it. Chat showing that one. Oh, maybe somebody has come back into the room. Oh, maybe that guy is going to come back. Let's go back. Ooh, present that and dunk and dunk and dunk and dunk.
I think that room did come back. We'll just go there with Jan Gregory. That's going to be better, isn't it? All right, here we go. So I think this room's going to come back to life. Jan Gregory not there. I think there's 2 in here now. There's 5 people in here. Come on. Hello. Hello, geezer. Hello. Hello, geezers. How you doing? I'm not a pheasant plucker, I'm a pheasant plucker, son. I'm a pheasant plucker, pheasant all the pheasant plucker. Did you like that? I'll say it again. I'm not a pheasant plucker, I'm a pheasant plucking son, and I'll be sitting plucking pheasants, all the pheasant plucking's done. Okay? Are you alright? Anyone there? Hello? Hello? Is it me you're looking for? Hey, I'm streaming your meeting. Be a bit alarming, isn't it? It's a bit alarming. I know where you guys live. I know where you live. I'm coming to get you guys, and I'll lock you up. Ho, 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 ho. I've got a little wee quote, which is quite good. Attention, this is a warning. I'm currently getting scammed. I've got this really funny thing I do. I send them a message. I have to read it to you, but this is what I normally send out to these people in Zoom meetings in the chat room. Listen to this. This is a warning. You are currently participating in a fraudulent scheme. The organizers of this meeting, particularly Chavez, have made numerous false promises and misleading claims. If you've invested money or time, please be aware that you are being scammed. You should know that this meeting is being monitored, and all participants, including their activities, are reported to relevant authorities. Additionally, this session is being streamed live on YouTube, https://www.u-tube.com every 3 for public awareness to expose this scam. We urge you to take immediate action. Stop any further engagement or investment. Seek proper legal advice to recover any losses. Report this scam to your local authorities. Your safety and financial security are at risk. Please act wisely. Ooh, hi. Yeah, I could do. I could look them up. Is anyone there? Yeah, I could look. Who's this? Four Stage. Who's Four Stage? I haven't heard of them before. I reckon. It'd be interesting to know. No one wants to fight these battles. I should have had to do their research and reach out to me sometimes if they want to stop. So have a look at this. This is quite funny. Well, it's not funny. It is if you're me though. These aren't all me in here anymore. Oh, just have a chat. But look at their chat room. Oh, I've got all the attention. Everyone in the Zoom meeting. It's better. My voice is echoing. That's better. I can just play around. Yes. Anyway, I think I better go to bed. But if you know anyone that needs to subscribe to the channel, please do give me a recommendation. I want 8,000 subscribers. So it's got to go to 3:30 in the morning. Has to be somebody else on one of these Zoom meetings. Surely there's I thought Jan Gregory would be up. I see that echoes that way. Justice. I think we actually had that in the thing. So would you have to put a complaint into them, would you? Let's have a look. Yeah. I'll see if I can grab that URL. Justice. Founders. Oh, right. I see. Yeah, okay. I'll have a look. Hold on 1 minute. I have to get a special window to have a look at that one.
Oh, I can actually click on there. Ooh. Okay. So I go to the chat room. Click on the link. Oh, I can actually click on there. All right, waiting for chat room to pop up on the screen so I can click on the link. Oops. Get rid of my face on there twice. It's getting confusing. That screen window. Excuse me. And now. Okay, got the link. Wow. Founders indicted for 350 million. Oh my goodness. Hey, that's pretty amazing. Oh, so that's a like-minded scheme. First charged criminal fraud case involving a DeFi Ponzi scheme. A federal grand jury in the District of Oregon returned an indictment today charging 4 founders of Forsage, a purportedly decentralized finance, DeFi, cryptocurrency investment platform, for their roles in a global Ponzi pyramid scheme that raised approximately $340 million from victim investors. According to court documents, Vladimir Okhotnikov, aka Lado, Alina Rablamska, aka Lola Ferrari, Mikhail Sergeyev, aka Mike Mooney, aka Gleb Million, and Sergei Maslikov, all Russian nationals, allegedly touted Forsage as a decentralized matrix project based on network marketing and smart contracts, which are self-executing contracts on the blockchain. As alleged in the indictment, the defendants aggressively promoted Forsage to the public through social media as a legitimate and lucrative business opportunity, but in reality, the defendants operated Forsage as a Ponzi and pyramid investment scheme that took in approximately $340 million from victim investors around the world. Together with our partners, the department is committed to holding accountable fraudsters who cheat investors, including in the emerging DeFi space, said Assistant Attorney General Kenneth A. Polite, Jr. of the Justice Department's Criminal Division. Today's indictment showcases the department's ability to use all available investigative tools, including blockchain analysis, to uncover sophisticated frauds involving cryptocurrency and digital assets. Ooh. According to court documents, the defendants allegedly coded and deployed smart contracts that systematized their combined Ponzi pyramid scheme on the Ethereum, ETH, Binance Smart Chain, and Tron blockchains. Analysis of the computer code underlying Forsage's smart contracts allegedly revealed that, consistent with a Ponzi scheme, as soon as an investor invested in Forsage by purchasing a slot in a Forsage smart contract, the smart contract automatically diverted the investor's funds to other Forsage investors, such that earlier investors were paid with funds from later investors. Oh, shocking that. Well, there you go, guys. That's a scam, isn't it? And it's another scam. And what are you guys in here doing? You're talking about knitting origami, or are you guys actually going to start talking about an opportunity that's too good to be true? Hello? 13 people. Are you in there? Hey, you might not realize this, but I'm actually in charge of this room. And you can't kick me out. That's kind of funny, isn't it? Hey, I just thought of something even more hilarious. So you guys have no control over the room, and there's a meeting in here. Have you ever thought... Where are you from? I'm from New Zealand. I'm Danny. I'm the Crypto Ponzi Scheme Avenger. Why did you come here? Well, because you're promoting something, I presume. Is that right? Who asked you to come? Oh, God. God said to me, look, Danny, you've got to come in here and save people from getting scammed. Bullshit. Okay. Yep. You're a bullshit. Yeah. Well, I'm not bullshit. I'm saving people from getting scammed, mate. What the fuck? Why are you here? Who asked you to come here? Oh, God asked me. You know God? What? Have you not met God? I think you might meet God soon. Get out from here. No, mate, I've crashed your Zoom meeting. I've jammed it open. No one can shut it down. This is friggin' hilarious. What the hell are you here? Well, why aren't I allowed to be here? Is there a reason? Do you want to talk about it? I'm going to take over your Zoom meeting, mate. Look at that. There's many of me now. You got 2 of me on the screen. What are you going to do about that? You can't shut the meeting down, can you? Bit tricky.
Now you're in the show. Yeah. I'm going to get some cool names. I might come in here with somebody else. How about if I come in here? It's called Suck on My Nuts. Hey, do you like that one? Here, nobody here. No one here? I think there's 15 people in here by looking at it. And look, there's more people tuning up that look just like me all the time. You guys, are you promoting something? What are you promoting? You tell me all about it and I'll tell you whether it's a good, legitimate opportunity or not, or it's just another Ponzi scheme. What is it? What are you going to tell me? Oh, no, you turned my camera off. Ooh. Oh, you must have control. Turned my microphone off. It's no fun. I mean, somebody would have had to log in, but the meeting's left open. It's quite funny. Let's see if we can get some sound going there. Let's see if we can get some sound going. I'll get stop. This is probably crypto tech where you invest $100 and wait for it to you stake it for 5 years and make $1 million. Have you ever heard anything so stupid? There we go. Oh, excuse me. Can we take the mic off? No, he's managed to stop everyone from using the mics. How many Dannies can I get in here? ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎవరో వచ్చినారు కదా ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు అది స్టార్ట్ అవగానే స్టాప్ అయిపోయింది సార్ అది మీరు హోస్ట్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత అయ్యిండొచ్చు వాడేమో చేస్తున్నాడు మాట్లాడండి I'll restart the meeting in a minute. They won't have a choice. They're going to say there's too many. Why are you? What is your intention? Your original intention? What are you trying to tell? G'day, how you doing? Hello, darkness, my old friend. How you doing once again? I'm here to scam all my friends. I have very few friends left because they don't trust me anymore. I have no money left because I gave it away to criminals who run these Zoom meetings. Oh, sorry. Mute me. You have to tell me. Hey. Yeah. Hello. Hello. How you doing, mate? Do you want me to play some music? I got some. Here you go. I got a song for you guys. How about this one? I know who you are. I know what you've done. And if you're thinking of escaping with people's investments, I can assure you there's nowhere you can hide. What I possess is a specific set of skills honed over a lifetime of unraveling financial deceit. Skills that make me a living nightmare for fraudsters like you. If you return the investments now, that will be the end of it. I won't pursue you. I won't track you down. But if you choose not to, I will find you. I will expose you. And I will assure you face the full force of the crypto Ponzi scheme Avenger. I'll turn the sound off. I know who you are. I know what you have done. And if you're thinking of escaping with people's investments, I can assure you there's nowhere you can hide. What I possess is a specific set of skills honed over a First thing is you have anything to solve the proof. Where is time here? You are wasting our time completely. Don't waste our time. Whatever you You're stealing from people.
You are stealing. You are stealing from people. Don't tell people I'm wasting your time. You're wasting other people's money. You're taking money from people and stealing it and investing them in Ponzi schemes that aren't real. You should not do this. You're a terrible person. No. Terrible person. What is the Ponzi scheme? Can you prove it? Yeah, I can prove it. I don't need to. I could spend 10 seconds on the internet and show you that you're running a scam. Who's the person behind the opportunity running? Where's their company operated out of? What's their company office phone numbers? Are they registered? Are they running on the blockchain? You're just all stupid idiots because you listen to this stuff. You're just going to lose all your money, kids. Losing all your money. Sir, okay, sir. But क्या बोलते हैं? Why are you changing your names frequently? And oh, mate, it's just Tredge, is it? The guy's got sanctions out there at the moment on him. Names. Why are you changing your name frequently? Why are you having so many names? I don't know. Why are you having so many names? Can you read them out? Can you read them out? What are you doing, man? Don't know. Well, I'm trying to stop people from getting scammed, mate. You're wasting my fucking time. Hey, don't swear, mate. There's kids in here. You shouldn't swear. Boom, 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 boom. This is fun. How many people have you scammed out of money so far? It's just Telgeta. What is this scam anyway? What scam are you promoting? What scam is it? Sky Marvels Zoom meeting. Oh my goodness. And you've got no one controlling it. I think they're getting pissed off. Just saying. Oh, they're cleaning me out. The Space Invaders. Oh no, they've removed me. Which one? Oh, Chen Gregory's still in here. It's quite fun, really. I think they've crashed one of the browsers. I'll turn my camera off. They won't recognize me now. Alrighty, so I'll turn the sound back on and see if we can stay here inconspicuously. What do you want to participate? మనకున్న కంపాటబిలిటీస్ మనకున్న లైబిలిటీ మనకున్న డాక్యుమెంటేషన్స్ అన్ని మన దగ్గర ఉన్నాయి. అసలు అది ఏంటనేది కూడా డైలీ మనం చెక్ చేసుకున్నాం. ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ప్రతిదీ ఉంది. ఎవరు ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు సార్. ఇంకో 1 minute లో మన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది షేర్ చేస్తున్నాం. ఎవరైనా ఉంటే 1 minute లో షేర్ చేసుకోండి. Hide self view. Oh, he removed me, mongrel. Okay, I'll just get another one going. It took a wee while to catch up though, but I think I've still got a live connection in here somewhere. No, not that one. Hold it, guys. One. Oh, what have we got? We've got that one there. Clear data history. Clear that one. I think I've still got a connection live in here, but it's sort of funny that I can't. I'll just go through. It won't be a second, please. 1 minute, please, caller. DDH. So where's all the meetings gone? I had that one. No, that's gone. I'll just have to clear the cache on that one. Clear the. I think I have cleared the cache on that one. All right, so we better get Wooly Stroke on there. He's always good for a laugh. Been removed of that one. I'll join that one. Removed from that one. Here we go. We're back in again. Okay, join audio. I'll go share this one so we can see what we're doing, and we'll see what meeting they promote. I'll be a good boy now, and then we can listen to it. Wonder what they are doing. It might be legitimate. Who knows, eh? Tire screen. That one there. And here we go. 27 people in a room. Sitting in a tree, kissing KOs. This is hide self view, multi-speaker view. Here we go, and there we go. So that should be visible for you guys. And I've been removed. Oh my goodness, they're on to me. All right, so now we need to do some really clever stuff. So let us go clear the browser.
getting there again. And this time I'll use a proper name that does look real. Now I presume these are there, and we'll go back in there. We will go and get another browser. We will join with audio. They're probably watching me. They might be clever enough to do that, you know, which would be quite funny if they are. And there we go. I've been removed. They are watching me. Well, hi, guys. Hey, make sure you subscribe to my YouTube channel because I'm still trying to get that notorious 8,000. Unable to use computer audio. Oh. Oof. So if we go out of that one there, I'll show you what we're doing here, kids. All right, we're going to that one there. First thing we're going to do is grab that address, go to that one, clear the history bookmarks, go OK. We're going to light up these meetings so you can see that screen I've got. Get rid of that, and we get rid of that, and we have one screen ready to go, and we'll put a name in it. Now they were from Pakistan, weren't they? So I reckon I know the scam they're running. Let's go look for, yeah, these names will be better. So this one here, scam number 2, ready to go. And we're going to go to that one. Boom. Okay, that's good. We're ready to go on those two. Right, so what have we got? We've got Zoom. I've got that one open. Safari's open. I'll do that one. So I need to Opera, clear login details, go back to here and hit enter. Find a nice name. We'll get a real long name. They're always really good. They confuse the hell out of them. And we will go save, and put him over here as well. Now we've got 3 connections ready to rock and roll. Now do we need another one? We better get another one. Be rude not to. Alrighty, that's Epic. Have you ever heard of the Epic browser, anybody? That was quite a laugh, but that's what the browser I'm using here, which is quite exciting, right? Never heard of it myself until I searched and asked ChatGPT to give me a list of all the browsers. Okay, so that's 4. How many do we want? Maybe get one more just to be sure, eh? That one's done. So that one's done. That one's been removed. Okay, Brave, delete, and we go to delete browsing history, and we go there. And we got, now they're probably watching me. And if they are, that even makes it more funnier. All right, so we're ready. Now we're ready to bombard. Let's see what happens. Are you ready? Okay, so we're going to go join 1, join 2, join 3, join, and now we're going to go that one, that one, that one. We haven't done that one. Join that one, that one. And if they are watching us, they'll know this and they'll be able to see it. And they'll be able to, they'll have to go through and basically join audio. And join audio. And next thing, ఈ కంపెనీ ఏంటంటే ఇన్డెప్త్ గా మనకి ఏంటంటే కంప్లీట్ ట్రాన్స్పరెంట్ గా ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మన ముందు చెప్తుంది. ఈ కంపెనీలో మనకి లిక్విడిటీ అనేది ఎలా మెయింటైన్ అవుతుంది, ఈ కాయిన్స్ అనేవి మనకి బర్నింగ్ అవుతున్నాయి సార్. ఇక్కడ మీరు క్లియర్ గా చూసుకుంటే మనకి ఎస్సీ స్కాన్ లో, మీరు సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే ఈ ఎస్సీ స్కాన్ లో మీరు క్లియర్ గా చూడండి, ప్రతి బర్నింగ్ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకి అందులో మనకు కనబడుతుంది సార్. ఇక్కడ ఈ కాయిన్స్ అనేవి బర్న్ అవుతున్నాయి. ఇప్పుడు మనకి వీక్లీ బర్న్ అవుతున్నాయి. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎక్కడ ఉంది అని చెప్పడానికి మనకి బర్నింగ్ అడ్రస్ కూడా ఉంది, అండ్ స్మార్ట్ కార్డ్ అడ్రస్ కూడా మన దగ్గర ఉంది సార్. క్లియర్ గా మనం చూసుకుంటే మనకి ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి అవైలబుల్ గా ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ సింపుల్ గా చూడండి, కంపెనీ అనేది ఏ కంపెనీకైనా ప్రతి ఒక్కరికి ట్రాన్స్పరెన్సీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అండి. ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇన్ ద మీన్స్ ఏంటంటే కంపెనీ అన్ని విషయాలు కూడా మనం ముందు ఉంచిందండి. ఏ ఒక్క విషయం కూడా దాచిపెట్టి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది షేర్ చేయకుండా ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ పాయింట్ అనేది కస్టమర్ కి ఎందుకు చెప్పాలి అన్న పాయింట్ అనేది లేకుండా ఎవరెవరు స్టార్ట్ అవుతున్నారు, మనకి లిక్విడిటీ అనేది ఎంత ఉంటుంది, బర్నింగ్ లెవెల్స్ అనేవి ఎలా ఉన్నాయి, ప్రతి ఒక్కటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది సార్.
అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ఎక్కడైనా మీరు చూసుకుంటే సెక్యూరిటీ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ సార్. సెక్యూరిటీ అనేది లేకుండా ఏ ప్లాట్ఫామ్ ని మనం ముందుకు తీసుకెళ్లలేరు. ఖచ్చితంగా సెక్యూరిటీ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి మనకు ఉండాలి. అది బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ అనేది యూజ్ చేసినప్పుడు అందులో మనకు సెక్యూరిటీ అనేది ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తారు, వీళ్ళకి మనకి పాయింట్స్ అనేవి బర్నింగ్ లెవెల్స్ అనేవి మనకి ఎలా మనకి బర్న్ అనేది ఎంత సెక్యూర్ గా అవుతున్నాయి, మనకి బర్న్ అయిన తర్వాత మనకి విత్డ్రా అయ్యే అమౌంట్ కూడా ఈ సెక్యూరిటీ లెవెల్స్ అనేవి బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీలో ఇన్బిల్డ్ ఎలా చేశారు అనేది ప్రతి ఒక్క పాయింట్ మనం డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు సార్ కంప్లీట్ గా చెప్పాలి అంటే. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి కంప్లీట్ గా బెనిఫిట్స్ అనేవి ఏంటంటే ఇంక్రీజ్డ్ సెక్యూరిటీ, అంటే ప్రతి ఒక్కటి మనకి క్లియర్ గా మనకి సెక్యూరిటీ అనేది డీసెంట్రలైజ్డ్ లో మనకు చూపిస్తుంది. డీసెంట్రలైజ్డ్ అంటే ఏంటి, తర్వాత వెబ్3 టెక్నాలజీ అనేది ఏంటనేది మీకు క్లియర్ గా నేను ఖచ్చితంగా రేపు పొద్దున్న మీకు ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో మీకు పిక్చరల్ రిప్రజెంటేషన్ లో ఖచ్చితంగా నేను చూపిస్తాను సార్. ఇక్కడ మనకి మెయిన్లీ చెప్పాలి అంటే వెబ్3 టెక్నాలజీకి, వెబ్1 టెక్నాలజీ, వెబ్2 టెక్నాలజీకి ఏంటంటే ఇక్కడ వెబ్3 టెక్నాలజీ అనేది మన కంపెనీ అనేది ఫాలో అవుతుంది. వెబ్3 టెక్నాలజీ అంటే ఏంటంటే సార్, వెబ్1 టెక్నాలజీ అనేది ఓన్లీ ఇన్ఫర్మేషన్, అంటే మనం దాన్ని ఎడిట్ చేయలేము, జస్ట్ మనం ఒకసారి చూడగలం, దాన్ని కాపీ చేసుకోగలం, యూజ్ చేసుకోగలం. బట్ ఏంటంటే వెబ్2 టెక్నాలజీ వచ్చిన తర్వాత ఎవరైనా సరే దాన్ని యూజ్ చేసుకోగలరు. దాన్ని ట్రాన్స్పరెంట్ గా సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా సరే మీరు వాట్సాప్ ఉంది, లేదంటే ఫేస్బుక్ ఉంది, ఇన్ఫర్మేషన్స్ అనేవి మనకి ఏంటంటే సెంట్రలైజ్డ్ అథారిటీస్ ఉంటాయి సార్. అందులో మనం ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేసుకున్నప్పుడు ఒక పర్సన్ నుంచి ఒక పర్సన్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళేటప్పుడు ఖచ్చితంగా మధ్యలో ఒక మీడియా ద్వారా కానీ ఏదైనా సరే, ఇప్పుడు సపోజ్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని చెప్పి ఎవరైనా మన దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటారు, లేదంటే వాట్సాప్ లో మన మెసేజెస్ కానీ, ఫేస్బుక్ లో మన చాట్ కానీ మనం ఏదైనా పోస్ట్ చేసినప్పుడు థర్డ్ పర్సన్స్ కూడా మన ఏదైతే పోస్ట్ చేస్తామో దానికి ఇన్ఫర్మేషన్ కి మన పోస్ట్ రిప్లై కూడా ఇవ్వచ్చు. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే సార్, ఈ సెంట్రలైజ్డ్ కాన్సెప్ట్స్ వల్ల వచ్చిన ఇబ్బంది ఏంటంటే వెబ్2 టెక్నాలజీ వల్ల మనకి ఉన్న అమౌంట్ అనేది హ్యాకింగ్ జరగడం కానీ, లేదంటే ఇష్యూస్ అనేది రావడం కానీ, చాలా మందికి అమౌంట్ అనేది లాస్ అవడం కానీ వెబ్2 టెక్నాలజీలో ఉంది. బట్ ఇవన్నిటిని ఓవర్కమ్ చేసుకొని వెబ్3 టెక్నాలజీ వచ్చింది సార్. ఇది ఏంటంటే పీర్ టు పీర్, అంటే ఎండ్ టు ఎండ్ ఒక పర్సన్ నుంచి ఒక పర్సన్ కి మాత్రమే అమౌంట్ అనేది చేరగలగాలి. బట్ అది కూడా హై అండ్ సెక్యూరిటీ విత్ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీతో మనకి ముందుకు తీసుకొచ్చింది ఈ ప్లాట్ఫామ్ సార్. సింప్లీ చెప్పాలి అంటే ఈ కంపెనీ మనకి చాలా వరకు మంచి ప్లాట్ఫామ్ ని ప్రొవైడ్ చేసిందనే చెప్పొచ్చు సార్. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే కంపెనీకి మనం ఏదంటే ప్రాఫిట్ అనేది మనం విత్డ్రా చేసిన తర్వాత 10% ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అనేది, అంటే విత్డ్రా 10% ఆఫ్ చార్జెస్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఆ ఒక్క ప్రాఫిట్ కంపెనీ అనేది వస్తుంది సార్ కంపెనీకి. అండ్ రిమైనింగ్ అమౌంట్ అనేది కంపెనీ అనేది ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సింప్లీ చెప్పాలి అంటే కంపెనీ అనేది డీసెంట్రలైజ్డ్ గవర్నెన్స్ అనేది తీసుకొచ్చి ఒక ఎకో సిస్టమ్ అనేది బిల్డ్ చేసుకొని అందులో మనకి ఒక మంచి ఫ్యూచర్ క్రియేట్ చేయడానికి కంపెనీ అనేది ప్లాన్ చేస్తుంది సార్. సింప్లీ చెప్పాలి అంటే మీరు చూసుకుంటే స్కైమార్వెల్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఏంటంటే కంప్లీట్ గా ఫ్యూచర్ లో స్కైమార్వెల్ ప్లాట్ఫామ్ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ, ఓన్ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ తీసుకురావడానికి ట్రై చేస్తుంది. ఓన్ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ అనేది ఎందుకు మనం ఓన్ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ తీసుకోవాలంటే సార్, కంపెనీకి వచ్చే ప్రాఫిట్ ఓన్లీ ఇప్పుడు మనం విత్డ్రా పెట్టినప్పుడు వచ్చే 10% కంపెనీకి అనేది ప్రాఫిట్ వస్తుంది. బట్ రిమైనింగ్ ప్రాఫిట్స్ అనేవి జనరేట్ చేసుకోవాలి అంటే కంపెనీ ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేసేది ఏంటంటే బిఎన్బి నెట్వర్క్ వాడుకుంటున్నాం సార్. దానికంటూ మనం ఏంటంటే ఛార్జెస్ అనేవి పే చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు మీరు ఎవరైనా కాయిన్స్ అనేవి ఇప్పుడు మీరు యూఎస్డిటీ కొనాలి అంటే ఖచ్చితంగా మీరు నార్మల్ గా అయితే మీరు బినాన్స్ లో తీసుకొచ్చి దాని నుంచి ట్రస్ట్ వాలెట్ కానీ లేదంటే మెటామాస్క్ కానీ పంపించుకుంటారు. ఈవెన్ మెటామాస్క్ కూడా లేకపోతే ట్రస్ట్ వాలెట్ అయినా మనం బిఎన్బి స్మార్ట్ చైన్ వాడుకుంటున్నాం, అంటే బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ అనేది మనం బిఎన్బి వాడుకుంటున్నాం కాబట్టి దానికంటూ సపరేట్ ఛార్జెస్ అనేవి మనకి ఆల్రెడీ మీరు ఎప్పుడైతే మీరు పర్చేస్ చేస్తారో ఆ పర్చేస్ చేసినప్పుడు గ్యాస్ ఫీజ్ అనేది ఎంత మీకు పడుతుంది అనేది మీకు క్లియర్ కట్ గా తెలుస్తుంది కదా. ఇలాంటి గ్యాస్ ఫీజెస్ బట్ ఏదైతే ఉన్నాయో ప్రతి ఒక్కటి కూడా కంపెనీకి ప్రాఫిటబుల్ గా ఉంటే అప్పుడు కంపెనీ అనేది స్టేబుల్ గా ఒక లిక్విడిటీ మెయింటైన్ చేసుకోవడానికి కంపెనీ ప్రాఫిటబుల్ గా రన్ అవ్వడానికి కూడా కంపెనీకి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది సార్. అందుకని కంపెనీ కూడా ఓన్ గా బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీని బిల్డ్ చేసుకుంటుంది. అది 2-3 months లో మన ముందుకు వస్తుంది సార్ ఖచ్చితంగా. అంటే నెక్స్ట్ అమేజింగ్ ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పొచ్చు స్కై మెటావర్స్ అనేది. ఈ స్కై మెటావర్స్ అనేది సింపుల్ చెప్పాలి అంటే సార్, యూజర్ ఇంటరాక్షన్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అంటే ఎవరైనా సరే ఫోన్ లో మాట్లాడినా సరే డైరెక్ట్ ఒక పర్సన్ వచ్చి ఇంటరాక్ట్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ సార్. సింపుల్ చెప్పాలి అంటే నేను వచ్చి మీ దగ్గర మాట్లాడడం వేరు, నేను ఫోన్ లో ఇలాగ లేదంటే ఇక్కడ ప్రజెంటేషన్ మనం చెప్పుకోవడం వేరు. ఎప్పుడైతే పర్సన్ అనే వాళ్ళు ఇంటరాక్షన్ అనేది డైరెక్ట్ గా అవుతాం అప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం గెస్టెస్ట్ వల్ల కానీ లేకపోతే ఒక ఇంటరాక్షన్ ఐ కాంటాక్ట్ విషయంలో కానీ ఇలాంటి విషయాలన్నిటిలోనూ ఆ పర్సన్ మీద కాన్ఫిడెన్స్ అనేది క్రియేట్ అయ్యేది మనకి డైరెక్ట్ ఇంటరాక్షన్స్. సింపుల్ చెప్పాలి అంటే డైరెక్ట్ ఇంటరాక్ట్ అయితే మనకి ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఉంటుంది. ఇండియా నుంచి అమెరికా వస్తారు.
ఎందుకంటే క్లయింట్ లెవెల్స్ లో అంత కమ్యూనికేషన్స్ ఉంటాయి. బట్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి అంత ట్రావెలింగ్ అనేది లేకుండా మెటావర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ లో మీరు చూసుకుంటే ఫేస్బుక్ వాళ్ళు రిలీజ్ చేశారు సార్ మెటామాస్క్ ఏంటంటే మనం ఏ లొకేషన్ లో కావాలంటే ఎక్కడైనా సరే మీకు ఎక్కడైనా ఇప్పుడు సపోజ్ సింపుల్ గా మీరు సముద్రం పక్కన ఒక మీటింగ్ సెట్ చేసుకోవాలన్నా సరే మెటావర్స్ లో మీరు సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఇలాంటి థింగ్స్ అన్ని కూడా మీరు ఇన్ఫర్మేషన్స్ అనేవి మీరు షేర్ చేసుకోవచ్చు. మీ పిల్లలకి బట్ అదే మీరు కొనుక్కునేటప్పుడు కానీ P2P ట్రాన్సాక్షన్ చేసినప్పుడు కానీ ఏదైతే చార్జెస్ అనేది మీకు పడుతున్నాయో అది గ్యాస్ ఫీజ్ చార్జెస్ అవనివ్వండి, లేకపోతే డెలివరీ చార్జెస్ అవనివ్వండి, ట్రాన్స్ఫర్ చార్జెస్ అవనివ్వండి, ఇవన్నిటి కూడా ఒక ఎక్స్చేంజ్ అనేది కంపెనీ అనేది ఉంటే ఈ ప్లాట్ఫామ్ అనేది ఖచ్చితంగా ఒక బూమింగ్ క్రియేట్ చేస్తుంది అనేది కంపెనీ ప్లాన్ చేస్తుంది. క్రిప్టో డెబిట్ కార్డ్ వల్ల ఏంటంటే మీరు త్రూ అవుట్ వరల్డ్ లో మీరు ఎక్కడైనా ఉండండి సార్, ఖచ్చితంగా మీరు ఈ అమౌంట్ అనేది ఇక్కడే కాదు ఎక్కడ మీరు భూమి మీద ఎక్కడ ఉన్నా సరే క్రిప్టో కరెన్సీ వల్ల వచ్చే అమౌంట్ అనేది మీరు ఎక్కడైనా డ్రా చేసుకోగలరు. సార్ సింపుల్ చెప్తాను సార్, మనకి ఒకప్పుడు క్రిప్టో కరెన్సీ అనేది ఎందుకు అంత ఇంపార్టెంట్, మనకి ఎందుకు ఫ్యూచర్ క్రియేట్ చేస్తుంది అంటే మనకి క్రిప్టో ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ అనేది యూనివర్సల్ లాంగ్వేజ్ అంటారు. ఈ క్రిప్టో కరెన్సీ అనేది యూనివర్సల్ కరెన్సీ అని చెప్పచ్చు సార్ సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే. మీరు ఏ ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఉన్నా సరే ఈ క్రిప్టో కరెన్సీ అనేది మీరు వాడుకోవచ్చు. మీరు డెబిట్ కార్డు రావడం వల్ల మీరు ఏదైతే కంట్రీకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ కంట్రీ కరెన్సీ అనేది తీసుకోవాలనుకుంటారో ఆ డెబిట్ కార్డు యూజ్ చేసి రిప్రజెంటెడ్ డెబిట్ మనకి ఏటీఎం ఉంటుంది కదా, మనకి అమౌంట్ అనేది తీసుకోవడానికి ఆ ఏటీఎం మిషన్స్ లోంచి మీరు అమౌంట్ అనేది ఆ కంట్రీ పరంగా మీరు తీసుకోవచ్చు. అది కూడా మనకి కంపెనీ అనేది ఆ డెబిట్ కార్డ్ సిస్టమ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. కంపెనీకి ఇవన్నీ తీసుకోవడానికి ఖచ్చితంగా కంపెనీకి ఒక సిస్టమ్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి సార్. సింపుల్ చెప్పాలి అంటే సార్, ఏదైనా ఒక ప్లాట్ఫామ్ అనేది ప్లాట్ఫామ్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. మీరు ఏ ప్లాట్ఫామ్ అయినా తీసుకోండి, లేదంటే మీరు ప్రొడక్ట్ తీసుకుంటారు, లేకపోతే సర్వీస్ బేస్డ్ తీసుకుంటారు, ఏదైనా తీసుకోండి. సర్వీస్ బేస్డ్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు SBI బ్యాంక్ ఉంది, ఎంతమంది క్లయింట్స్ ఉంటారు సార్ వాళ్ళ దగ్గర? నెంబర్ ఆఫ్ క్లయింట్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళు క్లియర్ చేసింది ఏంటంటే ఇక్కడ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఎలా రన్ అవుతుంది, మనం వచ్చిన అమౌంట్ అనేది వాళ్ళు డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ కి వాళ్ళ లోన్ రూపంలో కానీ లేకపోతే వాళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రూపంలో కానీ వాళ్ళు పెట్టిన అమౌంట్ మీద వచ్చిన ప్రాఫిట్స్ లో కానీ మనకి రిటర్న్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఇలాగా ప్రతిదీ కూడా మనకి ఏంటంటే సర్వీస్ బేస్డ్ లో కూడా ఏదైనా సరే ఒక పర్సన్స్ అనేది లేకుండా ఏ కంపెనీ అనేది కూడా రన్ అవుతుంది సార్. కంపెనీ ఫ్యూచర్ ప్లాన్ ఏంటంటే ఏదైనా సరే చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ కంపెనీ ఎమరాల్డ్ టోకెన్ అనేది డైరెక్ట్ గా లిస్ట్ అవుట్ చేశారంటే ఎక్స్చేంజ్ లో లిస్ట్ అవుట్ చేసిన తర్వాత కంపెనీకి ప్రాఫిట్ అనేది రావాలి అంటే కష్టం సార్. ఎందుకంటే ఒక కంపెనీ లిస్ట్ అవుట్ చేసిన తర్వాత నేను ఒక 10 లక్షలు పెట్టి నేను కాయిన్ కొనుక్కున్నాను అనుకోండి, సపోజ్ నేను 1 రూపీ దగ్గర కొనుక్కుంటే రేపు పొద్దున్న ఇంకో పర్సన్ వచ్చేసరికి నా దగ్గర డిమాండ్ చేస్తారు, నాకు ఇంకా తక్కువ కావాలి అంటే నేను ఆలోచిస్తాను ఇంకా మార్కెట్ అనేది పడిపోయేలా ఉందని చెప్పి నేను 0.95 అంటే 90 పైసలకి నేను ఇచ్చేస్తాను. ఆ తర్వాత ఆ పర్సన్ ఇంకా తక్కువగా ఇచ్చేస్తాడు. లాస్ట్ లో చూసుకుంటే 0.01 పైసా కూడా మార్కెట్ అనేది పడిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అలా కాకుండా మీరు ఇప్పుడు బిట్ కాయిన్ చూసుకోండి సార్, బిట్ కాయిన్ అనేది బిఎన్బి కానీ మీరు లేకపోతే బిట్ కాయిన్ కానీ లేకపోతే ఎథీరియం కానీ చూసుకోండి, ఏంటంటే హ్యూమన్ బేస్ లేదంటే ప్లాట్ఫామ్ అనేది స్టేబుల్ గా ఉండడానికి ఒక హ్యూమన్ బేస్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నారు ఫస్ట్. అంటే ఒక పర్సన్స్ అనేది ఎప్పుడైతే హోల్డర్స్ ఎక్కువ ఉంటారో అప్పుడు ఆ కంపెనీకి ఏంటంటే ఈవెన్ ఇంతమంది సెల్లర్స్ ఉన్నా ఎంతమంది బయర్స్ ఉన్నా ఇంపాక్ట్ అవ్వకుండా కంపెనీ అనేది స్టేబుల్ గా రన్ అవ్వడానికి కంపెనీకి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. సింపుల్లీ చెప్పాలి అంటే కంపెనీ మోటో ఏంటంటే సార్,
కంపెనీకి ఉన్న పాయింట్స్ అనేవి హోల్డ్ చేసుకోవడానికి మనకి ఏంటంటే ఒక కమ్యూనిటీ కావాలి. ఖచ్చితంగా దాని వల్ల ఏంటి అంటే సైమా రోల్ టోకెన్ అనేది లిస్ట్ అవుట్ చేసినప్పుడు కంపెనీ హోల్డర్స్ ఉండడం వల్ల కంపెనీ యొక్క కాయిన్ కూడా ఫ్యూచర్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది. సింపుల్ ఒక విషయం చెప్తాను సార్, you might have noticed I just call everything a scam. It's just easy that way. So what do we want to find this out? ఖచ్చితంగా ఈ కాయిన్స్ Security and కంపెనీ forefront. ఎప్పుడైతే లాస్ట్ వరకు 90% 99% బర్నింగ్ అయిపోయి కాయిన్స్, ఎప్పుడైతే కంపెనీ దగ్గర ఉన్న 20 lakhs కాయిన్స్ ఏదైతే స్టేబుల్ కాయిన్స్ ఉన్నాయో అవి ఎప్పుడైతే ఎక్స్చేంజ్ లో లిస్ట్ అవుతాయో అప్పటి వరకు కంపెనీతో ట్రావెల్ క్రియేట్ అవడానికి కంపెనీ అనేది మంచిగా ప్లాన్ చేసుకుంటారు. ఈ ప్రతి పాయింట్స్ మీరు క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోండి, ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మీకు తెలుస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ చెప్పాలి అంటే మనకి ఈ కంపెనీ అనేది ఎంత ఎకో సిస్టమ్ క్రియేట్ చేస్తుంది, తర్వాత ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ మన ముందుకు తీసుకొచ్చింది, ఇంత ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉంది. బట్ ఏంటంటే ఈ కంపెనీ అనేది అసలు మెయిన్ మోటో ఏంటి సార్, మనకు వచ్చే ఇన్కమ్ onboarding simplified. Earn 1% daily return on your investment, up to 2 times whether you deposit at 2 a.m. or 11:50 p.m. Your return on investment is ready for withdrawal after 12 a.m. the next day. మీరు రెగ్యులర్ గానే ఇచ్చేస్తారు కానీ ప్రతి ఒక్క ఎవరైనా ఒక పర్సన్ వచ్చి ఇది మార్కెట్ లోకి వచ్చిన కొత్త ప్రోడక్ట్ సార్, ఇది మంచిగా ఉంది, దీంట్లో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్ మీరు ఏ సోప్ లోనూ కంపేర్ చేయలేరు, ఖచ్చితంగా ఇది మంచి ప్రోడక్ట్ అంటే అది కంపేర్ చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ థింగ్ ఒక ప్రోడక్ట్ తీసుకొని వాడతారు. అది కూడా ఆ ప్రోడక్ట్ కూడా మనం చాలా తక్కువ ప్రైస్ కావాలి, లేదంటే ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేయాల్సి వస్తుంది. అది కూడా రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేసే వాళ్ళు ఎప్పుడు కొత్త ప్రోడక్ట్ ని ఇష్టపడడానికి ఎవరు ఉండరు సార్. బట్ అలాంటి కమ్యూనిటీలో కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయి అంటే ఇంట్రడ్యూషన్ చేసేటప్పుడు ఒక 10 సోప్స్ అనేవి 1000 రూపీస్ పెట్టి యాక్చువల్ ప్రైస్ అనేది మనకు 35 రూపీస్ ఉన్నా సరే అడిషనల్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో అది టీమ్ వైజ్ ప్లాన్ చేసుకొని టీమ్ షేర్ చేయడం వల్ల ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది కమ్యూనిటీకి వెళ్తుంది. దాని వల్ల ఏంటంటే ఆ ప్రోడక్ట్ అనేది హోల్డ్ చేసే పీపుల్స్ అనేవి నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్స్ అనేది పెరుగుతారు. దాని వల్ల ఒక కంపెనీకి రికగ్నైజేషన్ వస్తుంది, ఆ ప్రోడక్ట్ కూడా మార్కెట్ లోకి తర్వాత సేల్ అవుతుంది సార్. సింప్లీ చెప్పాలి అంటే సార్, ఫోన్ పే, గూగుల్ పే కానీ లేదంటే మీరు జియో చూసినా సరే ఎవరు కూడా ఉత్తనే రాలేదు. జియో అయినా సరే 2 years ఫ్రీగా ఇస్తేనే కానీ దానికి యూజర్ కమ్యూనిటీ అనేది పెరగలేదు. ఇప్పుడు మీరు చూసారంటే జియో అనేది వచ్చిన తర్వాత చాలా నెట్వర్క్స్ అనేది క్లోజ్ అయిపోయినాయి. సింప్లీ వాళ్ళు చేసింది ఏంటంటే వాళ్ళ డబ్బుని యూజ్ చేసుకొని వాళ్ళు ఎన్నో నష్టాలు వచ్చినా సరే కంపెనీ ఇండియాలో సగం పైన 75% జియో వాడేలాగా వాళ్ళు ప్లాన్ చేసుకున్నారు. 2 years ఫ్రీగా అంటే మీరు అర్థం చేసుకోండి, అంత డబ్బున్న పర్సనే ఫ్రీగా ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు ముఖేష్ అంబానీ వచ్చి జియో నెట్వర్క్ అనేది పెడితే ఎందుకు సార్ ఫ్రీగా ఎంతమంది ఎందుకు తీసుకోరు సార్? బట్ ఏంటంటే తన మార్కెట్ ప్లాన్ తో నాకు తీసుకొచ్చాడు. కావాల్సింది కమ్యూనిటీ సార్. ఈ కంపెనీ కూడా ఏంటంటే ఒక మనకి ప్రతి ఒక్క పర్సన్ కి ఒక ప్రాఫిట్ అనేది జనరేట్ చేయగలగాలి. ఈ కంపెనీ అనేది కూడా స్టేబుల్ గా మేనేజ్ చేయాలి అంటే Level 1, referral income. Level 2, 5%. Level 3, $20 కానీ మనకి ఈ కాన్సెప్ట్ ROI కాన్సెప్ట్ అంటే రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాన్సెప్ట్ లో మన కంపెనీలో ఎప్పుడైతే తీసుకొస్తామో ఇప్పుడు మనం పెట్టిన అమౌంట్ మీద మనకి రిఫరల్ ఇన్కమ్ అనేది 2 types of income. Oh my God, 20 levels. Look at that. కూడా మనకి ఏంటి అంటే మనకి వచ్చే ఇన్కమ్ లో కూడా 2 splits ఉన్నాయి. ఫస్ట్ మనం రిఫరల్ ఇన్కమ్ గురించి మనం ఫస్ట్ చెప్పాలి అంటే లెవెల్ 1 అంటే సపోజ్ మీరు స్టార్ట్ అయ్యారు సార్. ఫస్ట్లీ మీరు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మీకు ఎంత ఇన్కమ్ అనేది జనరేట్ అవుతుందని మనం చూద్దాం. ఇక్కడ కంపెనీ ఏం చెప్తుందంటే సపోజ్ మీరు ఎంతైనా పెట్టుకోండి. సపోజ్ ఇండియన్ కరెన్సీలో మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్తాను సార్. $1,000 అనుకుందాం. $1,000 ఈక్వల్ టు అప్రాక్సిమేట్ ఈక్వల్ టు 1 lakh. 1 lakh అనేది మనం ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే కంపెనీ చెప్పేది ఏంటంటే నేను మీకు 2x ఇస్తానని చెప్తుంది. 2x అనేది ఎంత అంటే మనకి 1 lakh ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే 2 lakhs అనేది కంపెనీ ఆఫర్ చేస్తుంది. అది కూడా మనకి ఎలా అంటే డైలీ 1% ROI చెప్పని ఇస్తుంది. రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది మనకి రోజుకి వచ్చేసరికి 1% వస్తుంది సార్. సింపుల్లీ చెప్పాలి అంటే మనకు లెవెల్ ఇన్కమ్ అనేది కంపెనీ ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు కంపెనీ ఒకటే చెప్తుంది సార్, మీరు ఏంటంటే మీరు వర్కింగ్ ప్లాట్ఫామ్ అనుకోవచ్చు, లేదంటే నాన్ వర్కింగ్ ప్లాట్ఫామ్ కూడా ఉంది సార్. ఇక్కడ మీరు పెట్టిన అమౌంట్ మీద మీరు డైలీ 1% తీసుకొని 7 months కంపెనీతో ట్రావెల్ అయ్యి మీకు ఏదైతే 2x వచ్చిందో మీరు ఆ 2x కూడా మీరు తీసుకోవచ్చు. కంపెనీ ఇంకో మంచి ఆఫర్ ఏం వేస్తుందంటే సార్, మీకు కంపెనీ అనేది మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, ఇన్కమ్ ని 2 types కింద డివైడ్ చేస్తుంది. అది డైలీ ఇన్కమ్ కింద, అది నెక్స్ట్ వీక్లీ ఇన్కమ్ కింద డివైడ్ చేస్తుంది. డైలీ ఇన్కమ్ అనేది మనకు డైలీ జనరేట్ అవుతుంది సార్. మనకు వచ్చే ఇన్కమ్ ఏదైతే ఉందో అందులో 20% అనేది డైలీలోకి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే సింపుల్లీ మనం ఒక $1,000 పెట్టాం అనుకోండి, మనకు వచ్చేసరికి
$10 వస్తాయి. ఆ $10 లో $2 అనేది డైలీ ఇన్కమ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. $8 అనేది మన వీక్లీ ఇన్కమ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఈ కంపెనీలో నాకు చాలా బాగా నచ్చిందండి, చాలా బాగా నచ్చిన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే $8 అనేది జనరేట్ అవుతుందో, సింప్లీ చెప్పాలి అంటే ఈ చార్ట్ అనేది అంతా నేను క్లియర్ గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సార్. ఈ $8 అనేది ఏదైతే ఉందో ఈ 7 days మీరు కాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే 8 into 7 $56 అవుతుంది సార్. ఇక్కడ మనకి డైలీ $2 చెప్పినా మనకి డైలీ ఇన్కమ్ లో వస్తుంది కాబట్టి మనకి $14 వస్తుంది. మనకి ఇక్కడ $56 లో మనకి కంపెనీ వచ్చేసరికి 56. There is no product. 10% ఆఫ్ ఏదైతే వీక్లీ ఇన్కమ్ అనేది వస్తుందో అందులో 10% ఆఫ్ డాలర్స్ మనకి ఇస్తుంది. అంటే సపోజ్ and no one has received any money out of this, only put money in. It's a Ponzi scheme. Research what a Ponzi scheme is. అనేది వీక్లీ లోకి వస్తుంది. మనకి 1400 అనేది. What's the name of the scam? అందులో 10% అంటే మనకి ₹560 అనేది మనకి వీక్లీ వస్తుంది. రిమైనింగ్ ఏదైతే 5040 రూపీస్ ఉన్నాయో అది నెక్స్ట్ వీక్ ఫార్వర్డ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ కాబట్టి ఈ 5600 ప్లస్ మనకి ఆల్రెడీ మనకి లాస్ట్ వీక్ లో ఉన్న క్యారీ ఫార్వర్డ్ అయిన 5040 రూపీస్ ఏదైతే ఉందో ఇదంతా ఇంక్లూడ్ చేసుకొని 10,640 రూపీస్ ఉంది కదా, అందులో 10% అనేది మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్ లో జనరేట్ అవుతుంది. అంటే సింపుల్ మీరు చూడండి, ఫస్ట్ వీక్ మీరు చూసుకుంటే 1400 ప్లస్ 560 ఎంత అవుతుంది సార్ మనకి చెప్పాలంటే 1960 రూపీస్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ అనేది మనకి ఎడిషనల్ గా ఇంకో 500 అని యాడ్ అయ్యింది. అంటే వీక్లీ అనేది యాడ్ అవుతుంది. బట్ సార్ ఇందులో ఒక గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ సింపుల్ చెప్పనా సార్, ఫ్యూచర్ గోల్డెన్ డెక్ అండి. ఫ్యూచర్ గోల్డెన్ డెక్ అసలు నిజం చెప్తున్నాను సార్, ఫ్యూచర్ గోల్డెన్ డెక్ గురించి మీరు తెలుసుకుంటే ఫ్యూచర్ లో ఈ కంపెనీని మీరు ఎప్పుడు వదలరు. ఇలాంటి కంపెనీని ఎందుకు చూస్ చేసుకోవాలని ఖచ్చితంగా మీరు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు. ఎందుకంటే సార్ ఫ్యూచర్ గోల్డెన్ డెక్ కంపెనీతో 99% కంపెనీ యొక్క కాయిన్స్ అనేది బర్న్ అయ్యే వరకు కంపెనీతో ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా ట్రావెల్ చేయాలని కంపెనీ తీసుకొచ్చింది ఫ్యూచర్ గోల్డెన్ డెక్ సార్. మీరు విత్డ్రా పెట్టిన ప్రతిసారి ఎప్పుడైతే వీక్లీ మీరు డైలీ కాదు సార్ విత్డ్రా అనేది వీక్లీ ఎప్పుడైతే మీరు పెడతారో 10% అనేది మీరు పెట్టిన తర్వాత మీకు ఫ్యూచర్ గోల్డెన్ డెక్ లో కంపెనీ అనేది కొన్ని కాయిన్స్ S&P కాయిన్స్ అనేది మీకు ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆ కాయిన్స్ అనేవి మీకు వీక్లీ అనేది మీకు క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతూ మీకు ఇంక్రీజ్ అవుతానే వెళ్తా ఉంటుంది. కంపెనీ మీరు చెప్పే పాలసీ ఏంటంటే సార్, సపోజ్ మీకు ఒక 2x వచ్చిన తర్వాత మీరు వెళ్ళిపోవచ్చు. బట్ మీరు నిజంగా కనుక 2x వచ్చిన తర్వాత మీరు వెళ్ళిపోతే చాలా మంచి ఆపర్చునిటీని మిస్ చేసుకున్నట్టే సార్. ఎందుకంటే కంపెనీ ఏం చెప్తుంది అంటే మీరు పెట్టిన అమౌంట్ మీద మీకు 2x అనేది మీకు రిమైనింగ్ అమౌంట్ అనేది ఫ్యూచర్ గోల్డెన్ డెక్ లో చాలా అమౌంట్ ఆఫ్ పాయింట్స్ అనేది ఫ్యూచర్ మీరు క్రియేట్ చేసుకోవడానికి అక్కడ మీకు పాయింట్స్ ఉంటాయి. వాటిని మీరు క్యారీ ఫార్వర్డ్ అంటే ఫ్యూచర్ లో మీరు కంపెనీతో ట్రావెల్ చేయడం వల్ల 99% కంపెనీ కాయిన్స్ అనేది ఎప్పుడైతే బర్న్ అయిపోతాయో అప్పటి వరకు మీరు కంపెనీతో ట్రావెల్ చేస్తే మీకు ఏదైతే ఫ్యూచర్ గోల్డెన్ డెక్ లో ఉన్నాయో అటు వాల్యూ అనేది మన కంపెనీ అనేది 23 lakhs కాయిన్స్ అనేది ఎక్స్చేంజ్ లో లిస్ట్ అవుట్ చేసినప్పుడు దాని మీద వచ్చే ప్రైస్ మీద మనకి అప్పుడు కాయిన్ వాల్యూ అనేది ఎంత ఉంటే అంత దాని మీద వచ్చే ప్రైస్ మీద మీ దగ్గర ఉన్న ఫ్యూచర్ గోల్డెన్ డెక్ కాయిన్స్ ఏంటో కాయిన్ వాల్యూ అనేది కంపేర్ చేసుకుంటే మనకి మీ క్రోర్స్ ఆఫ్ అమౌంట్ అనేది తీసుకోవడానికి మంచి ఫ్యూచర్ అమౌంట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవడానికి మంచి ప్లాట్ఫామ్ మీకు వస్తుంది సార్. సింపుల్ చెప్పాలి అంటే మీరు పెట్టిన అమౌంట్ అనేది మీరు కంటిన్యూ అవ్వడానికి మీరు 2x అనేది తీసేసుకొని వెళ్ళిపోతే కంపెనీ సింపుల్ చెప్తుంది అంటే ఇప్పుడు దాకా మీరు కష్టపడిన అమౌంట్ అనేది తీసుకోవాలి ఖచ్చితంగా. ఫ్యూచర్ గోల్డెన్ రావాలని చెప్పి కంపెనీ ఏం చెప్తుందంటే 14 days మీకు టైం ఇస్తుంది. ఆ 14 days లో కనుక మీరు రీఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకుంటే కంపెనీ ఏం చెప్తుందంటే ఆ రీఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకున్న అమౌంట్ మీరు 14 days ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే ఆ ఫ్యూచర్ గోల్డెన్ డెక్ అనేది మీకు హోల్డే ఉంటుంది. లేదు అంటే కంపెనీ అనేది క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసి కంపెనీలోకి వెళ్ళిపోతుంది సార్. అది సింపుల్ ఒక విషయం చెప్తానండి, ఈ కంపెనీతో 99% కాయిన్స్ అనేవి బర్న్ అయ్యే వరకు ఎవరైతే ట్రావెల్ చేస్తారో వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా మంచి ఫ్యూచర్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది సార్. మీరు ఇప్పుడు $1,000 తో స్టార్ట్ అయ్యారని చెప్పి బట్ $1,000 తోనే మళ్ళీ మరి రీఇన్వెస్ట్ చేసుకోవాలని లేదు సార్. మీరు $50 $100 కూడా చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు వచ్చే వీక్లీ ఇన్కమ్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది. నా సజెషన్ ఏంటంటే సార్, ఈవెన్ మీరు ఇప్పుడు $1,000 లో వస్తే నెక్స్ట్ టైం కూడా మీరు $1,000 లోనే మీరు రావచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఇంకో సింపుల్ చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడు దాకా నేను మీకు చెప్పింది ఏంటంటే సింగిల్ మనకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద మీకు ప్లాన్ చెప్పాను. బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ కంపెనీ ఏంటంటే మనం టీమ్ అనేది క్రియేట్ చేసుకున్నా అంటే మనం షేర్ చేసుకున్నా మనకి అనేది ఇన్కమ్ అనేది ROI క్రియేట్ చేస్తుంది. నాకు ఇందులో బ్యూటీ థింగ్ ఏంటంటే సార్ కంపెనీలో నాకు బాగా నచ్చింది ఇదే. మనం సపోజ్ మీరు 1 lakh ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యారు కంపెనీలో, ఎవరైనా సెకండ్ పర్సన్ ఎవరినైనా సరే సేమ్ ఇంకో పర్సన్ కూడా మీరు 1 lakh ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటే తనకు కూడా ROI వచ్చేసరికి డైలీ 1,000 రూపీస్ వస్తుంది. అందులో
తనకు వచ్చే 60 ఏదైతే ఉందో డైలీ, అందులో మీకు వచ్చేసరికి 50% 60 అంటే మీ డైరెక్ట్ రిఫరల్ ఎవరైతే ఉంటారో తనకు వచ్చే రిఫరల్ లో 50% అంటే మీకు ఒక 500 రూపీస్ అనేది అప్రాక్సిమేట్ గా మీకు క్రియేట్ అవుతుంది. మీకు వచ్చే 1000 కాకుండా మీరు ఎవరైతే ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారో తనకు వచ్చే 60 మీద 50% అంటే మీకు 500, అంటే మీకు డేకి వచ్చేసరికి 1500 వస్తుంది సార్. సింపుల్లీ చెప్పాలి అంటే కంపెనీ కంపెనీ తీసుకొచ్చే వేరే వాళ్ళకి మీకు కొత్తగా వచ్చిన పర్సన్స్ నుంచి ఎడిషనల్ ఇన్కమ్ ఇస్తాను, లేదంటే బొనాంజాలు ఇస్తాను, లేదా కార్ ఆఫర్ చేస్తాను, ల్యాప్టాప్ ఆఫర్ చేస్తాను, లేదంటే టూర్ ఆఫర్ చేస్తాను, కొత్త అమౌంట్స్ అనేవి క్రియేట్ చేస్తాము, మీకు క్రోర్స్ ఆఫ్ అమౌంట్ అనేది ఇలాగ ఇస్తాం అని చెప్పి కంపెనీ ఆఫర్ చేయట్లేదు సార్. ఇందులో ఉన్న బ్యూటీ థింగ్ ఏంటంటే జెన్యున్ గా వీళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే మీకు ఇన్కమ్ అనేది లెవెల్ ఇన్కమ్ అవనివ్వండి, లేదంటే రిఫరల్ ఇన్కమ్ అవనివ్వండి, ఎలాంటి అమౌంట్ అనేది మీకు వచ్చినా సరే మీకు వచ్చేసరికి 2x మాత్రమే ఇస్తారు. సింపుల్లీ చెప్పాలి అంటే ఎవరినైనా మీరు 1 lakh ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు మీకు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి రిఫరల్ ఇన్కమ్ అనేది 5% ఫస్ట్ రిఫరల్ నుంచి వస్తుంది సార్. అంటే తను 1 lakh ఇన్వెస్ట్ చేస్తే 5000 వస్తుంది. ఆల్రెడీ మీకు డైలీ 1000 రూపీస్ వస్తుంది. అడిషనల్ గా మీకు ఎంత వచ్చింది సార్? ఇక్కడ 5000 అంటే 6000 వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ ROI కూడా డైలీ మీకు 50% వస్తుంది. అంటే తనకు వచ్చే 1000 మీద మీకు ఎంత వస్తుంది? 500 వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ మీకు వచ్చే 5000 అంటే ఇక్కడ 1000 నెక్స్ట్ ఇంకో 500 వచ్చింది. అంటే ఒక రోజులోనే 6500 వచ్చింది. మీకు 200 డేస్ లో కంటే మీకు వచ్చే అమౌంట్ అనేది మీరు టీమ్ క్రియేట్ చేసుకోవడం వల్ల ఇంకా ఎర్లీగానే వస్తుంది. Hello, where'd the sound go? Hello, did we get kicked out? All right, we'll get sound back. త్వరగా మూవ్ అవ్వాలి అంటే మన ఫ్యూచర్ గోల్డ్ మనం కాపాడుకుంటూ మనం రీఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకుంటూ మన వ్యాలెట్ మనం కాపాడుకుంటూ చూసుకోవాలి సార్. ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడైనా టీం క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మన వ్యాలెట్ ఎప్పటికప్పుడు మనకి ఏ స్టేజ్ లో ఉంది, మనకి వీక్లీ ఇన్కమ్ అనేది ఎలా జనరేట్ అవుతుంది, అనేది ఎంత జరుగుతుంది, క్లియర్ గా ప్రతి పాయింట్ తెలుసుకోండి. ఆల్రెడీ కొత్త వాళ్ళు ఎవరు లేరు కాబట్టి మీకు ఆల్రెడీ పాయింట్స్ అనేవి మీకు డైలీ తెలుసు సార్. ఈ పాయింట్స్ అనేది మీకు తెలిసినందుకు ఒకటి ఏంటంటే కంపెనీ సింపుల్ చెప్పాలి అంటే లెవెల్ ఇన్కమ్ అనేది ఫస్ట్ లెవెల్ మనకి 50% వస్తుంది. వాళ్ళ ఎంత టీం ఉన్నా సరే వాళ్ళకి వచ్చే 60 మీద మనకి లెవెల్ 3 నుంచి లెవెల్ 16 వరకు కూడా వాళ్ళకి వచ్చే 60 మీద 16% అనేది వస్తుంది సార్. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ కంపెనీ చెప్పాలి అంటే మనకి మినిమం విత్డ్రావల్ వచ్చేసరికి ఏ కంపెనీ కూడా నేను ఇప్పటి వరకు చూసిన క్రిప్టో కరెన్సీస్ లో మినిమం విత్డ్రావల్ అనేది $1 ఇవ్వడం అనేది ఏ కంపెనీలో నేను చూడలేదు సార్. ఎందుకంటే $1 అనేది ఖచ్చితంగా చాలా ఇంపాక్ట్. ఎందుకంటే చిన్న ఇన్వెస్టర్స్ $10 పెట్టుకున్న వాళ్ళకి కూడా మంచి ఆప్షన్ ప్రొవైడ్ చేశారంటే ఈవెన్ $10 కూడా కంపెనీ అనేది చాలా మంచిగా ఇస్తుంది. ఒక విషయం చెప్తానండి, కంపెనీ అనేది ఇచ్చిన ఏదైతే రోడ్ మ్యాప్ ఉందో ఆ రోడ్ మ్యాప్ ను ఫాలో అయ్యి కంపెనీ అనేది ఫ్యూచర్ క్రియేట్ చేసుకుంటారండి. ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్ లో మనం ఉన్నాం అని చెప్పి మీకు అర్థం అవుతుంది. ఎందుకంటే సార్ కంపెనీ అనేది నేను $25 $30 లేదంటే $100 స్టార్ట్ అవ్వమని చెప్పట్లా. మనకు ప్రతి ఒక్కరికి కంపెనీ కావాల్సిన కమ్యూనిటీ బేస్. అంటే మనకి ఏంటంటే కాయిన్ హోల్డ్ చేసుకునే పీపుల్స్ కావాలి కాబట్టి కంపెనీ స్టార్టింగ్ మీకు $10 వస్తుంది. సరే కొంతమంది అంటారు ఈ కంపెనీ అనేది ఎలా నమ్మాలి చెప్తాను సార్. ప్రతి ఒక్క రోజు మనకి ఇన్ఫర్మేషన్స్ అనేవి ప్రతి సీనియర్ లీడర్ షేర్ చేస్తున్నారు. ప్రతి పాయింట్ కంపెనీ అనేది ఎందుకు స్టేబుల్ ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నది ప్రతి పాయింట్ షేర్ చేసుకుంటున్నారు. సింపుల్లీ మీరు $10 తో స్టార్ట్ అయ్యి మీకు ఎప్పుడైతే ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు ఖచ్చితంగా నేను స్ట్రాంగ్ నాకు కంపెనీ అనేది స్టేబుల్ గా ఉంటుంది నాకు నచ్చింది అని మీరు ఎప్పుడైతే ఫిక్స్ అవుతారో అప్పుడే మీరు అయితే ఏదైతే అమౌంట్ అనేది మీ మైండ్ లో ఉంటుందో మీరు ఎప్పుడైతే మీరు కంపెనీతో ట్రావెల్ చేయాలనుకుంటున్నారో అప్పుడు మీరు కంప్లీట్ గా ఈ విజనరీ చూసిన తర్వాత సింపుల్లీ చెప్పాలి అంటే కంపెనీ విజన్ అనేది చాలా పెద్దది సార్. కంపెనీ కాయిన్స్ అనేవి బర్న్ అయ్యేవి ఇక్కడ మీకు చూసుకుంటే వైట్ పేపర్ కూడా ఒకసారి చూపిస్తాను మీకు. రైట్, well we've got the names for the next one. PDF reader, H reader. సార్ కంపెనీ వచ్చేసరికి సింపుల్ గా చెప్తాను సార్. మీరు ఒక $10 సింపుల్ గా స్టార్ట్ అయినా సరే మీరు ఓన్లీ $10 స్టార్ట్ అయినా సరే ఈ కంపెనీలో మీరు ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను ఏదైనా మీరు ఫ్యూచర్ లో ఒక క్రిప్టో కరెన్సీ ప్లాట్ఫామ్ చెక్ చేసుకునేటప్పుడు మనం ఏ ఫ్యాక్టర్స్ చెక్ చేసుకోవాలనేది ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఈ మీటింగ్ లో చెప్తారు సార్. మీకు క్రిప్టో లెర్నింగ్ కూడా ఒక బేసిక్ గా చెప్పాలి అంటే అంత ఈజీగా దొరికేది కాదు. ఈ మీటింగ్స్ వల్ల మీకు ఆ క్రిప్టో లెర్నింగ్ కూడా దొరుకుతుంది. ఒకసారి ఈ కంపెనీ అనేది ఎందుకు స్టేబుల్ అనేది కంపెనీ యొక్క రోడ్ మ్యాప్స్ అనేది మీరు తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే ఖచ్చితంగా మీరు వైట్ పేపర్ అనేది ఇందులో కంపెనీ ఏం చెప్తుంది అంటే కంపెనీ అనేది టోటల్ గా మనకి టోటల్ సప్లై అనేది ఏంటంటే మనకి 200 బిలియన్ అంటే 230 కోట్ల బిలియన్ 230 కోట్ల సప్లై అనేది మొత్తం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అందులో మనకి 99% మనకి ఏంటంటే బర్నింగ్ లొకేషన్ సార్. అంటే మనకి సింపుల్ చెప్పాలి అంటే
కంపెనీ అనేది మనకి ఎప్పుడైతే 99% అనేది కంపెనీ కాయిన్స్ అనేది బర్న్ అవుతాయో చెప్తుంది అంటే మనకి కంప్లీట్ గా కమ్యూనిటీ వచ్చేసరికి 1% లో కూడా మనకి 2.07 crore మనకి కమ్యూనిటీకి షేర్ చేస్తుంది. అండ్ రిమైనింగ్ 23 lakhs అప్రాక్సిమేట్ గా 23 lakhs కంపెనీ కాయిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కంపెనీ ఎక్స్చేంజ్ లోకి లిస్ట్ అవుట్ చేయాలని చూస్తుంది. ఎప్పుడైతే కంపెనీ కాయిన్స్ అనేవి ఎక్స్చేంజ్ లో లిస్ట్ అవుట్ అవుతాయో కంపెనీ ఎవరైతే హోల్డర్స్ అప్పుడు దాకా కంపెనీతో 99% కాయిన్స్ బర్న్ అయ్యేదాకా ట్రావెల్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మంచి బెనిఫిట్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి ఖచ్చితంగా ఈ ప్లాన్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఏంటి, ప్రతి ప్లాట్ఫామ్ మీద ఈ పాయింట్ డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఈ ప్లాట్ఫామ్స్ కి డిఫరెంట్ ఏంటి అనేది చేసుకోండి. అండ్ ఇంకోటి సార్, రేపు నేను క్లియర్ కట్ గా మీకు ఇమాజినరీగా అసలు ఈ కంపెనీ అనేది ఎలా రన్ చేస్తుంది, ఈ కంపెనీలో మనం బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ అంటే ఏంటి, అసలు దీన్ని ఎందుకు చూస్ చేసుకోవాలి అనేది ప్రతి పాయింట్ మీకు క్లియర్ కట్ గా నేను క్లియర్ గా రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అండ్ మీకు ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పిన ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి, నేనైనా చెప్తాను, లేకపోతే మన సీనియర్స్ కూడా మనకి హెల్ప్ చేస్తారు. థ్యాంక్ యూ. షార్ట్ టైం ఉండడం వల్ల నేను ఫాస్ట్ గా చెప్పాను సార్. రేపు మాత్రం చేస్తాను సార్, ఎందుకంటే మనకి డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ మనం చెప్పుకునేటప్పుడు మనకి టైం టేకింగ్ ఉంటుంది. రేపు పొద్దున వచ్చిన వాళ్ళకి మీ క్రిప్టోలో ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది అనేది నేర్చుకోవడానికి కూడా మీకు ఉంటుంది. ఎవరైనా సరే కొత్త వాళ్ళు వచ్చేటప్పుడు కూడా మీరు తెలుసుకోండి సార్ ఖచ్చితంగా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. రజనీ గారు సార్, అండ్ చౌదరి సార్, గారు చెప్తున్నాను సార్. సింపుల్ చెప్తాను సార్, నాకైతే దేవుళ్ళు ఎవరంటే అందులో నాకు చౌదరి గారు, ఆది గారు, దివాకర్ గారు మేము. ఎందుకంటే నాకు మంచి గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు ఈ ప్లాట్ఫామ్ తో. నేను సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే నాది కానీ నా ఫ్రెండ్స్ జీవితాలు కానీ నాకు సంబంధించి నేను ఎప్పుడైతే బాగుపడాలని కోరుకుంటారో వాళ్ళందరినీ బాగు చేయడానికి మంచి ప్లాట్ఫామ్ దొరికింది సార్. ఇలాంటి ప్లాట్ఫామ్ దొరకడం నేను అదృష్టంగా ఫీల్ అవుతున్నాను. ఎందుకంటే సార్ నేను ప్రతిదీ మన చుట్టూ మనం ఉన్న వాళ్ళు మనల్ని ఎవరైతే మనం హ్యాపీగా ఉండాలనుకుంటారో వాళ్ళు ఎప్పుడైతే హ్యాపీగా ఉంటాం సార్, అది ప్రతిదీ కూడా మనీ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్క ఫైనాన్షియల్ కండిషన్స్ కి ఇది ఒక సొల్యూషన్ అని ఖచ్చితంగా చెప్పగలను. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. That was a fantastic presentation. Go on, say it. Sir, రజనీ గారు సార్, అండ్ ఎవరైనా ఒకసారి క్లియర్గా చెప్పండి సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ వరా గారు, చాలా అద్భుతంగా స్పీచ్ ఇచ్చారు. ఖచ్చితంగా మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు మీకు ఆపర్చునిటీ ఇచ్చిన వాళ్ళని, అవకాశం ఇచ్చిన వాళ్ళను ఖచ్చితంగా మర్చిపోకూడదు. అది ఎందుకంటే మనకు అవకాశం అనేది ఎవరైనా ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని ఉపయోగించుకోవాల్సి ఖచ్చితంగా. ఎందుకంటే కొంతమందికి నెగిటివ్ పాజిటివ్ థింగ్స్ ఉన్నోళ్ళు మీలాగా డేర్ చేసి డౌట్ క్లియర్ చేసుకుని ముందుకెళ్లే వాళ్ళు చాలా ఉంటారు. వాళ్ళలో మీరు ఒకరు. ఎందుకంటే మీరు జాబ్ చేసుకుంటూ మీరు తక్కువ కాలంలోనే దీనిలో స్టడీ చేసుకొని దీని గురించి అన్ని అవగాహన తెలుసుకొని జూమ్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు. ఖచ్చితంగా ఫ్యూచర్ లో కూడా ఇంకా బాగా చెప్పాలని ఇబ్బంది లేదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు కూడా బాగా చెప్తున్నారు. ఇంకా మేము ఆ డే 1 ఉంటున్నా కూడా కొంతమంది కొన్ని ఉంటాయన్నమాట, అవి ఉండేటివి ఖచ్చితంగా దాన్ని ఎలివేట్ చేసుకొని ముందుకు వెళ్ళొచ్చు అనమాట, ఇబ్బంది లేకుండా. మీరు చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు వరా గారు. ఇంకోటి ఇందాక వచ్చినారు కదా, వాళ్ళు అదనేది డైలీ ఒకటే లింక్ మీద రావడం వల్ల ఇది నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ మీద లింక్ ఫార్వర్డ్ అయి ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ రేపటి నుండి ఖచ్చితంగా మీ టీమ్స్ ని మీరు ఎవరైనా ఉన్నారో వాట్సాప్ గ్రూప్ లో జాయిన్ చేసుకోండి. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ప్రతిరోజు జూమ్ లింక్ కొత్తగా వస్తుంది అనమాట. ఆ లింక్ మీదే క్లిక్ చేసుకొని ఖచ్చితంగా జాయిన్ అవ్వాలన్నమాట. అలా జాయిన్ అవ్వడం వల్ల ఖచ్చితంగా మీరు సపరేట్ లింక్ రావడం ఎవరు వచ్చేకుండదు. ఒకవేళ వచ్చినా కూడా నో ప్రాబ్లం. ఎందుకంటే ట్రాన్స్పరెన్సీ మనం వెళ్ళేటప్పుడు నెగిటివ్ పాజిటివ్ అనేవి ఉంటాయి. ఖచ్చితంగా మనం 100% పాజిటివ్ తోనే ఉండాలని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మన కంపెనీయే పాజిటివ్. నెగిటివ్ వాళ్ళు ఎన్ని వచ్చినా కూడా లెక్క చేయకుండా వెళ్ళాల్సిందే. ఖచ్చితంగా మనకు ట్రాన్స్పరెన్సీగా మనకు ఇచ్చేది పర్ఫెక్ట్ గా ఇచ్చాంది. భవిష్యత్తులో కూడా అనుకోవచ్చు అరే భయ్ అని. ఖచ్చితంగా మనం వెళ్ళేటప్పుడు ముళ్ళులు ఉంటాయి, కంపల్సరీ పూలు ఉంటాయి. Hey, if you want some names to use to go into the meeting, just use these ones, mate. ఖచ్చితంగా మీరు అట్లాంటివి ఏవి లెక్క చేయొద్దండి. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ కంపెనీ విజన్ వేరు, ఖచ్చితంగా దీనికి విధానాలు వేరు, కంపెనీ విజన్ వేరు. ఖచ్చితంగా మన కంపెనీ 100% సక్సెస్ఫుల్ గా ముందుకెళ్తుంది. ఇప్పుడు 4200 మందితో పోతుంది, ఇంకా పెరుగుతూ ముందుకెళ్తుంది. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ వరా గారు, మాట్లాడండి సార్. Okay. I think I see you there. సారీ సార్, నాకు అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ లేదా, అందుకనే అడిగాను. జస్ట్ మీకు ఏమైనా సరే డౌట్స్ ఉంటే ఖచ్చితంగా అడగండి సార్. ఒకటండి, ఒక కంపెనీ అనేది మంచిగా ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా చాలా మందికి ఇబ్బంది అవుతుంది. అలా ఫీల్ అయ్యే వాళ్ళ గురించి నేను అనట్లేదు సార్. ఎవరు వెంకటేష్ గారు ఒకసారి పోస్ట్ ఎవరైనా సరే ఆయనకి ఒకసారి అన్మ్యూట్ డౌట్ అడగలనుకుంటున్నారు.
ఇచ్చాను సార్. వెంకటేష్ గారు మాట్లాడండి సార్, కాకినాడ. నమస్తే సార్, నా పేరు వెంకటేష్ ఆకుల, కాకినాడ నుంచి. సార్ అదే ఒక 1 వీక్ నుంచి నేను ఈ జూమ్స్ కి అటెండ్ అవుతున్నాను బేసికల్ గా. అదే వర గారు కానివ్వండి, చౌదరి గారు, అట్లాగే మన ఆదినారాయణ గారు, వీళ్ళంతా కూడా మాట్లాడింది, వాళ్ళు చేసే బిజినెస్ ప్రతి ఒక్కటి కూడా నోటీస్ చేస్తాను. నాకు కంప్లీట్ అంటే ఈ బిజినెస్ సిస్టమ్స్ మీద నాకు అవగాహన ఉంది. అంటే లాస్ట్ 3 years నుంచి నేను ఆల్రెడీ క్రిప్టోకి సంబంధించినటువంటి డిఫరెంట్ వాటిలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టాను, లాస్ అయ్యాను, గెయిన్ అయ్యాను కూడా. అది సో బేసికల్ గా నేను ఒక 1000 crores బిజినెస్ చేయగల కెపాసిటీ ఉంది. బట్ ఏంటంటే నేను జస్ట్ $10 తోటి ఎంట్రీ ఉంది అని చెప్పేసి అన్నారని జస్ట్ $10 పెట్టాను. 4 days అయింది. అది ఇంకా ఇప్పటి వరకు నాకు మరి ఎందుకో నెగ్లిజెన్సీ ఏమో తెలియట్లేదు. అది అంటే ఇప్పుడు నేను కాంప్లికేషన్ ఏం పెట్టదలుచుకోలేదు కానీ, బట్ అది ఎందుకో నెగ్లెక్ట్ చేస్తారేమో నాకు అర్థమవుతుంది. అది నాకు క్లారిటీ ఇవ్వండి. ఎందుకంటే $10 అనేది కంపెనీలో ఆప్షన్ ఉంది కాబట్టి పెట్టాను నేను. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ వేరే దాంట్లో నేను అంటే కంపెనీ పేరు చెప్పకూడదు, మన ఈ మధ్య ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చాలా కంపెనీస్ లో పెట్టాను నేను. అవన్నింటిలో ఉన్నాయి. ఇంకా నాకు క్యాష్ రావాలి, క్యాష్ జనరేట్ అయితే పెడదామని చెప్పేసి ఫస్ట్ టోకెన్ అడ్వాన్స్ కింద పెట్టాను నేను. దానికి ఇప్పటి వరకు రెస్పాన్స్ లేదు. 4 days అవుతుంది. మరి అంతే ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ గా ఉండి ఆ లీడర్షిప్ ఇవన్నీ మాట్లాడడం కరెక్ట్ కాదేమో అనిపిస్తున్నా. అది అంటే $10 అంటే $10 కాదా? అది కరెన్సీ కదా, లేకపోతే ఏమంటారు? అంటే లేకపోతే ఇగ్నోరెన్సా? $10 అనేది మంచిదే సార్, అది తప్పేం కాదు సార్. మీరు ఖచ్చితంగా మీరు యాడ్రేట్ చేసుకున్న అమౌంట్ కూడా మంచిదే. బట్ ఇప్పుడు అది తప్పని ఎవరు అనట్లేదు. ఎందుకంటే కంపెనీ యొక్క మోటో కూడా కంపెనీ కమ్యూనిటీ అనేది రావడం, $10 తో స్టార్ట్ అయిన వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉండడం వల్ల కంపెనీ కాయిన్స్ అనేది హోల్డ్ అవ్వడం కూడా జరుగుతుంది సార్. దానివల్ల కంపెనీకి బెనిఫిట్ అనేది ఉంటుంది. కానీ కంపెనీ ఎప్పుడు $10 ఎంత డాలర్స్ వచ్చిన కంపెనీ అనేది ఎవరిని చులకన కూడా చూడదు సార్. ఖచ్చితంగా అందరిది బెనిఫిట్. తప్పు అనుకోకండి, ఇందులో ఎవరన్నారో నాకు తెలియదు. బట్ ఇది మంచి ప్లాన్ సార్, తప్పేం కాదు. నేను కూడా స్టార్టింగ్ లో మీరు ఎలా వచ్చారో నేను అదే $10 తో వచ్చాను. ఇప్పుడు కూడా మంచి గెయిన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. అదే పెట్టాను. దానికి సంబంధించి వాళ్ళు అంటే టెక్నికల్ గా అతనికి ఇంకా అంత ఎక్స్పీరియన్స్ లేకపోవచ్చు. నాది కొద్దిగా స్క్రీన్ ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది. అది దానికి ఏమంటారు, మనకి ఆ గేట్వే పేమెంట్ గేట్వే సిస్టమ్ లో అది ప్రాబ్లమ్ కనిపించింది. అందుకోసం అతను లింక్ పంపించమన్నారు, పంపించాను నేను మెటామాస్క్ లింక్. దాంతో ఆయన ఫోన్ లో యాక్టివేట్ అయింది కానీ నాకు పంపించాలి కదా, నా దాంట్లో డిస్ప్లే అవ్వాలి. అటు పైన లీడర్స్ ఎవరు కూడా రావట్లేదు. ఈయనేమో ఎందుకులేండి నేమ్స్ అవన్నీ మెన్షన్ చేయకూడదు, నేనేమో దాని గురించి రాంగ్ గా చెప్పట్లేదు. బట్ అంత ఇగ్నోరెంట్ గా, ఎందుకంటే ఒక లీడర్ గా నేను 3 సంవత్సరాల నుంచి కంపెనీస్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ₹1 వేరే దాంట్లో చేశాను. దాంట్లో 16 లక్షలు లాస్ అయ్యాను. ఇప్పుడు వేరే కంపెనీస్ లో గెయిన్ అయ్యాను కూడా. బట్ ఏంటంటే ఒక కంపెనీ నమ్ముకుని 1 వీక్ నుంచి నేను అటెండ్ అవుతున్నప్పుడు అంత ఇగ్నోరెన్స్ అంటే ఏంటి అంటున్నాను. అంటే వస్తారు ఎవరైనా కోరికని అటెండ్ అవుతారా గంట సేపు ప్రతిరోజు కూడా? ఒక నిమిషం మాట్లాడి. వెంకటేష్ గారు ఖచ్చితంగా కంపల్సరీ మీరు ఎవరు లింక్ ద్వారా జాయిన్ అయినారో తెలియదు. 100% మీకు పేరు చెప్పకూడదు అందు గురించి నేను, ఎందుకంటే వాళ్ళని నేను ఇది టాలరేట్ చేస్తాను. అది చెప్పండి సార్. వెంకటేష్ గారు నేను కంప్లీట్ చేయండి సార్. మీరు మాట్లాడినారు మీ వెర్షన్, నేను చెప్పిన తర్వాత ఖచ్చితంగా మీకు ఛాన్స్ ఇస్తా. మీ వెర్షన్ మాట్లాడండి. ఎందుకంటే కంపల్సరీ ఎవరెవరు ద్వారా జాయిన్ అయినా ఆయనకు యాక్చువల్ గా ఈ కంపెనీ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ఎవరికి మినిమం టచ్ మొబైల్ నాలెడ్జ్ ఉన్నదో 8వ క్లాసు 9వ క్లాసు 10వ క్లాసు వాళ్ళకు కూడా అవగాహన కల్పించడమే ఈ ప్రధాన ఉద్దేశం. మిడిల్ క్లాసు లోయర్ క్లాస్ వాళ్ళు హ్యూజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్లు అనేది అది మన వ్యక్తిగతం, మన వెళ్ళడం వద్దనేది ఎవరందు. కంపెనీ పెట్టమని ఎవరిని ప్రోత్సహించరు కూడా. ఖచ్చితంగా మినిమం 10 years ఏంటంటే ఖచ్చితంగా దాంతో జాయిన్ అయినోడు కూడా మంచిగా ఫ్యూచర్ లో ఎర్న్ చేసుకునే అవకాశం ఉందని దాంతో ఇచ్చినారు. ఖచ్చితంగా మీ అప్లైనర్ సరిగా సపోర్ట్ చేయని దానికి ఖచ్చితంగా కంపెనీ అయితే సిద్ధిస్తుంది. కానీ ఆయన పైన ఎవరున్నారో ఇది చేసుకోండి. మీరు ముందు వాట్సాప్ గ్రూప్ లో జాయిన్ అయినారు సార్ వెంకటేష్ గారు, స్కెమార్ వెల్ ఇండియా. హలో వెంకటేష్ గారు, అన్మ్యూట్ ఇస్తున్నాను, మాట్లాడండి. హలో సార్, అదే కాలేజ్. హలో వెంకటేష్ గారు మాట్లాడండి సార్. అన్మ్యూట్ ఇచ్చాను మీకు, చేసుకోండి. సెల్ఫ్ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. ఏమన్నా ఉదయం హలో సార్. హలో మాట్లాడండి. కాల్ వచ్చింది అనుకోకుండా.
అదే నేను చెప్పేది ఏం లేదు. ఇప్పుడు నాకు ఒకటే, నాకు ఇచ్చిన దానికి నేను టాప్అప్ చేసుకుంటాను. నేను యాక్చువల్ గా ఏంటంటే క్రిప్టో అనేది గత 3 years నుంచి చేస్తాను. అంతకుముందు నా ప్రొఫెషన్ మెడికల్ ఫీల్డ్ అండ్ హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ లో ఉంటాను. బేసికల్ గా నేను నాకు ఏంటంటే వరల్డ్ క్లాస్ ట్రైనర్ నేను దాంట్లో మెడికల్ సైన్స్ లో. ఓకే, బేసికల్ గా నేను ఒక నెట్వర్క్ లీడర్ అని కాదు, కానీ డైరెక్ట్ కస్టమర్ బేస్ మీద నేను ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తూ ఉంటాను. బట్ ఏంటంటే క్రిప్టోలో కొంతవరకు నేను హైపర్ ఫండ్ లో బాగా క్యాంపెయిన్ చేసి టీమ్ ని బిల్డ్ చేశాను. బట్ అది ఎందుకోసం ఫెయిల్ అయింది. అది బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ అని చెప్పేసి చీట్ చేసింది కంపెనీ బేసికల్. సో దాంట్లో నేను ఒక 16 లక్షలు లాస్ అయ్యి నా టీమ్ మెంబర్స్ అందరూ లాస్ అయ్యారు. దాని నుంచి బయటపడడానికి 2 years టైం పట్టింది. వేరే వాటిలో కూడా అర్న్ చేశాను, మెటాఫోర్స్ అని డిఫరెంట్ వాటిలో. అది నేను పెట్టుబడి పెట్టాను. ఇప్పుడు నాకు కొంత క్యాష్ వస్తే టాప్అప్ చేద్దామని చెప్పేసి కొంత టోకెన్ అడ్వాన్స్ కింద జస్ట్ పెట్టాను. నేను దానికోసం నెగ్లిజెన్సీ అవుతుందో లేకపోతే ఆయనకి ఏదో టెక్నికల్ ఇష్యూ అని తెలియదు అనుకోండి. వచ్చినప్పుడు పైలట్ అయినా వచ్చినప్పుడు నాకు వచ్చి నాకు సపోర్ట్ చేయాలి కదా అన్నా నేను. అది విషయం. అది ఎందుకోసం అలాగా ఎన్ని రోజులు వెయిట్ చేయాలి నేను? సార్ ఖచ్చితంగా మీరు చెప్పింది నిజంగా. నేను ఏమంటున్నానంటే దీనిలో 4200 మంది ఉన్నారు. 4200 మందిలో దాదాపు చాలా మందికి మీరు 100% నాలెడ్జ్ పర్సన్. మెయిన్ మీకైతే 100% ఇవ్వాల్సింది. ఎందుకంటే మీకు దాని గురించి అవగాహన ఉండుకొని అన్నీ చెప్తున్నారు. అవగాహన లేని వాళ్ళు కూడా వచ్చినారు. వాళ్ళకు కూడా మేము చెప్పాల్సిన బాధ్యత మాకుందని మేము కూడా చెప్తున్నాను. ఖచ్చితంగా మీ అప్లైనర్ సరిగా సపోర్ట్ చేయకపోతే, ఆయన పైన అనేది తెలియకపోతే, స్కైమార్వెల్ ఇండియా అనేది గ్రూప్ ఉంది సార్. స్కైమార్వెల్ ఇండియా అనే గ్రూప్ లో మేము ఉన్నాం. అడ్మిన్ లో కూడా 100% ఎవరి కింద ఉన్నా కూడా, ఎవరి టీంలో ఉన్నా కూడా తెలియకపోతే ఖచ్చితంగా నేను ఇప్పుడే చెప్తున్నా, నోట్ చేసుకోండి. ఎవరైనా సరే స్కైమార్వెల్ ఇండియా గ్రూప్ లో మా వాట్సాప్ లో మా ఫోన్ నెంబర్లు ఉంటాయి. మాతో కాంటాక్ట్ కాండి. నిజంగా ప్రతి వ్యక్తికి మీరు ఏ టీం అనేది మాకు సంబంధం లేదు, ఖచ్చితంగా సపోర్ట్ చేస్తాం. మాకు వస్తుందా రాదా అనేది కాదు. ఈ కంపెనీ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ఒకరికొరు ఒక ఫ్యామిలీ మాదిరి కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటే ముందుకెళ్ళాలనే ఉద్దేశం. మీరు వెంకటేష్ గారు ఖచ్చితంగా మీకు జరిగిన నో ప్రాబ్లం. స్కైమార్వెల్ ఇండియాలో వాట్సాప్ లో గ్రూప్ లో మీరు ఉన్నారు లేదు సార్? సార్ గ్రూప్ లో నేను యాడ్ చేశారు. అదే నేనేం కంప్లైంట్ చేయాలని కాదు, బట్ దే షుడ్ హ్యావ్ టు గివ్ రెస్పెక్ట్ అండ్ గివ్ వాల్యూ టు ద పీపుల్ హూ వాట్స్ ఎవర్ దేర్ సిచ్యువేషన్. అది నేను చెప్పేది. ఎందుకంటే $10 $50 వాడు ఒక $10,000 పెడితే తోపని కాదు. నేను డిఫరెంట్ వాటిలో పెట్టుబడి పెట్టామని పిలవకుండా నేను 48,500 పెట్టి నేను కాయిన్స్ కొన్నది ఏంట్లో మెటాఫోర్స్ లో. ఇవన్నీ చెప్పకూడదు. ఐ షుడ్ నాట్ రివీల్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. వేరే కంపెనీ గురించి మన డిస్కషన్ వద్దు, కానీ నేను ఏమంటున్నానంటే స్కైమార్వెల్ ఇండియా గ్రూప్ లో ఉన్నాను అంటున్నా కాబట్టి అడ్మిన్ ప్లేస్ లో నేను కూడా ఉన్నాను. నా పేరు మీద ఉంటాను. నా పేరు దాని మీద స్కైమార్వెల్ బెస్ట్ క్రిప్టో అని ఉంటుంది. ఖచ్చితంగా మీరు ఎవరి టీం అయినా కూడా 100% మీకే కాదు, తెలంగాణ వాళ్ళు ఉన్న వాళ్ళకి కూడా నేను సపోర్ట్ చేస్తాను. మనకి ఏంటంటే మీ ఊర్లో మీరు ఎక్కడున్నా కూడా మీ స్క్రీన్ షేర్ చేసుకొని, స్క్రీన్ షేరింగ్ అనే ఆప్షన్ ఉంది వాట్సాప్ లో. ఆ స్క్రీన్ షేర్ చేస్తే మీ మొబైల్లో మీరు ఏం ఆపరేట్ చేసేది ఇండియాలో వరల్డ్ లో ఎక్కడ ఏ కంట్రీలో ఉన్నా కూడా మీ స్క్రీన్ మీద మీరు ఆపరేట్ చేసేది నా ఊర్లో నా ఇంట్లో ఉంటే మీకు చెప్పగలుగుతాను. ఖచ్చితంగా ఒకరికొకరు కోఆర్డినేట్ చేస్తూ ముందుకు పోదాం సార్. సార్ అదే సార్ గూగుల్ ప్లే ద్వారా చూడొచ్చు. అంటే ఇప్పుడు ఈ గూగుల్ ద్వారా మనకి ఏంటంటే స్క్రీన్ షేరింగ్ ఉంటుంది ఆప్షన్. అవన్నీ టెక్నికల్ గా వాళ్ళు చూసి కోఆర్డినేట్ చేసి, లేకపోతే డైరెక్ట్ గా వచ్చినప్పుడైనా కాకినాడ విజిట్ చేసినప్పుడు, నేను ఐ యూస్ టు బి స్టే ఇన్ హైదరాబాద్. రీసెంట్ గా 2 months నుంచి ఇక్కడ ఉన్నాను. వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాను. నాకు కొద్దిగా టెక్నికల్ ఇష్యూ, అతను యాక్టివేషన్ చేయడం చేతనవ్వలేదు. సరేలే, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, దే షుడ్ హ్యావ్ టు గివ్ ద సొల్యూషన్ విత్ ఇన్ దిస్ 4 days బికాస్ దే ఆర్ నాట్ రెస్పాండింగ్. టుమారో ఖచ్చితంగా నన్ను కాంటాక్ట్ అవ్వండి. నేను చెప్పే కదా, నాది పేరు మీద ఉంటాను. స్కైమారో బెస్ట్ క్రిప్టో అనే పేరు మీద ఉంటాను నేను వాట్సాప్ లో. ఖచ్చితంగా నన్ను అప్రోచ్ అవ్వండి. 100% మీరే కాదు, దీని గురించి డిస్కషన్ వదిలేయండి సార్. నేను ఖచ్చితంగా మీకు సపోర్ట్ చేస్తాను, మీకు హెల్ప్ చేస్తాను. ఏ విధమైన ఎవరికైనా కానీ, మీకని కాదు పర్టికులర్ గా. ఖచ్చితంగా నేను ఇది నేను చెప్పడం వల్ల దాన్ని వేరే బ్యాడ్ గా తీసుకోవద్దు. నేను కంప్లైంట్ రేస్ చేయట్లేదు. ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ దిస్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. ఇంకా మహేశ్వరరావు వడ్డే సార్ మాట్లాడండి సార్. హలో మహేశ్వరరావు వడ్డే మాట్లాడండి. సుగి అంటే ఎవరు? సుగి. ఓకే, అన్మ్యూట్ చేశాను, మాట్లాడండి సార్. Hello. Yeah. Hello. Yeah.
తమ్మినేని బాలకృష్ణ మాట్లాడపా. హలో సార్ అడుగు తమ్మినేని బాలకృష్ణ కాదు సార్, అమెరికా బాలకృష్ణ. సరే ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఖచ్చితంగా మీరైతే ఎవరు దాని గురించి ఆలోచించద్దు. ఎవరి టీం అయినా ఎవరైనా కూడా మాకెందుకు అని ఖచ్చితంగా అనుకో. మేము చెప్తున్నాము, డే 1 నుండి మేము ఉన్నాం కాబట్టి. రజనీకర్ సార్ అయినా, చౌదరి అయినా, శెట్టి సార్ అయినా, ఆది గారైనా, వరా గారైనా, ప్రవీణ్ గారైనా, ఇంకా ఎవరైనా సరే మనమంతా స్కైమార్వెల్ ఫ్యామిలీ. ఒకరికొకరు కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటా. తెలియని వాళ్ళకు తెలిసిన వాళ్ళు దయచేసి చెప్పండి. ఎందుకు చెప్పాలంటే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మనలో నమ్ముకొని, మన స్కైమార్వెల్ నమ్ముకొని, ఎందుకంటే ఎన్నో దానిలలో ఇబ్బందులు పడినారు. కంపల్సరీ వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా బాధలు ఉన్నాయని చెప్తున్నారు సార్. ఇందాక వెంకటేష్ సార్ కూడా. మీరు దాని గురించి ఆలోచన చేయకుండా ఖచ్చితంగా మీరైతే ఒకరికొకరు కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటా ముందుకెళ్ళండి. ఓకేనా? యాదయ్య గారు మాట్లాడండి సార్. రజనీకర్ సార్, రేపటి కొత్త లింక్ ఫార్వర్డ్ చేయండి సార్ ఎవ్రీడే. ఎందుకంటే ఇది డైలీ అదే రెగ్యులర్ గా ఉండడం వల్ల నెంబర్ ఆఫ్ మందికి అట్లా ఫార్వర్డ్ అయింది. అది హిందీ జూమ్ కూడా ఖచ్చితంగా హిందీ జూమ్ స్టార్ట్ అవుతుందా లేదా సార్ ఈ రోజు? ఉంటది సార్, ఉంటది. ప్రతి జూమ్ కూడా క్లోజ్ చేయండి సార్, క్లోజ్ చేయండి ఇంకా. రైట్ సార్, థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. Well, it was funny. You got to speak. I didn't get to speak. I did get to put porn up on the thing though. That was quite exciting. I figure that's probably not good for my own YouTube channel, to be honest. But hey, that's okay. It wasn't moving. Just going to have a look at something funny here in a second. I'm trying to find where there it is. Okay, so now after all those shenanigans, so they're all the same, aren't they? Even if they don't speak English, you still know what they're saying. But did we get 8,000 subscribers? No. It's a bit disappointing.